याद राखवाना मुद्दा एमां पहेलुं छे वळतर। तो वळतर ए वस्तुनी छापेली किंमतमां आपेल घटाडानी टकावारी छे। हवे जे छापेली किंमत होय एमां अमुक टका आपणे आपता होय के अमने एम कहे के अमुक टका तमने डिस्काउंट छे, जेम के छापेली किंमत उपर 10% डिस्काउंट। तो जे 10% आपणे ओछा रूपिया आपवा पड़े तो एने शुं कहेवामां आवे छे? वळतर कहेवामां आवे छे। तो वळतर बराबर छापेली किंमत माइनस वेचाण किंमत। हवे छापेली किंमत 10 रुपया होय, पछी आपणे वळतर आपी 5 रुपया वळतर आपी, तो छापेली किंमत 10 एमांथी 5 रुपया वळतर एटले के एनी वेचाण किंमत जो 10 मांथी 5 रुपया एनी वळतर आपे तो 5 वेचाण किंमत थई। तो छापेली किंमत मांथी वेचाण किंमत बाद करो, 10 मांथी 5 जाय एटले शुं मळे? 5। तो वळतर केटલું मळ्યું? 5। हवे एमां आवे छे जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टेक्स। तो जीएसटी ए શું છે? તો કે આ કર ભારત સરકાર દ્વારા લેવાયેલ છે। આ કર વસ્તુની કિંમત અથવા સેવા અથવા તો બંને ઉપર વસૂલવામાં આવે છે। એટલે કે વસ્તુની કોઈ પણ વસ્તુ હોય એની કિંમત અથવા એના ઉપર લેવામાં આવેલ સેવા કરવામાં એ કર વસૂલવામાં આવે છે। પહેલા ઇન્કમ ટેક્સ ચાલતું હતું, હવે શું હાલે છે? જીએસટી ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ જે સરકાર દ્વારા લેવામાં આવે છે। स्वाध्याय 8.2 में एमां क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति ने तेना पगार में 10% वधारो मळ्यो जो तेनो नवो पगार 1,54,000 थयो होय तो तेनो मूळ पगार शोधवानो छे। हवे ए व्यक्तिनो पगार में केटलो वधारो थयो छे? तो के पगार में वधारो हवे पगार में वधारो केटलो थयो छे? तो के 10% वधारो थयो छे। तो अहींया लखुं छुं 10% पगार में शुं थयो छे? वधारो थयो छे। हवे 10% वधारो थयो एमांथी तो के व्यक्तिनो नवो पगार केटलो वधारो थईने नवो पगार केटलो छे? एनो नवो पगार व्यक्तिना पगार नवो पगार केटलो? 1,54,000। एना पर नवो पगार केटलो मळ्यो? 1,54,000। धारो के आ व्यक्तिनो मूळ पगार केटलो छे ए आपणे शोधवानुं छे। तो आपणे एवुं विचारी लईए के धारी लेवानुं के धारो के कोई व्यक्तिनो कोई पण संख्या न होय तो एना विશે धारी लेवानुं। तो धारो के व्यक्तिनो मूळ पगार केटलो रुपया 100 होई शके। तो हवे हूँ लखूं के धारो के मूळ पगार बराबर हवे मूळ पगार केटलो? धारो के व्यक्तिनो पगार 100 रुपया होय, नव केटलो हशे? मूळ पगार बराबर 100 रुपया। हवे व्यक्ति 10% पगार, हवे आमां केटला 100 रुपया मूळ पगार छे एमां 10% नो वधारो थाय छे। तो हवे हूँ लखूं 10% पगार वधता हवे तेनो नवो पगार। तो हवे पगार केटलो? तो 100 रुपया एमां एना केटला टका वध्या? तो के एना 10% शुं थाय छे? वधे छे। एटले केटलो थाय छे? रुपया 110 नवो पगार। हवे धार्યું तो धारो के एनो मूळ पगार 100 रुपया होय तेमां 10% वधारो थाय छे। तो +10 एटले केटला थाय छे? 110। हवे 110 नवो पगार होय तो मूळ पगार केटलो? हवे 110 रुपया 110 रुपया शुं छे? तो के नवो पगार होय 110 नवो पगार होय तो मूळ पगार केटलो थाय छे? मूळ पगार 100। जो 110 एनो नवो पगार होय तो मूळ पगार केटलो थाय छे? 100। तो जो 1 लाख ने नवो एनो नवो पगार 1,54,000 होय तो एनो मूळ पगार केटलो थाशे ई शोधवानुं छे। तो एना माटे आपणे शुं करवानुं? ચોકડી ગુણાકાર। એટલે કે જો જ્યારે 110 નવો પગાર હતો ત્યારે એનો મૂળ પગાર 100 રૂપિયા હતો, તો જ્યારે એનો નવો પગાર 1,54,000 થાય તો એનો મૂળ પગાર કેટલો? એના માટે શું કરવો પડશે? ચોકડી ગુણા। આનો ગુણાકાર આની હારે તો 1,54,000 ગુણ્યા 100 એને ગુણ્યા 100 છેદમાં 110। હવે 1,54,000 એને ગુણ્યા 100 એને કેટલા આવ્યા? છેદમાં 110। હવે એના છેદ ઉડાડવાના
તો અહીંયા 0 0 આ ઉડી જાય। હવે આનો ભાગાકાર આની સાથે કરું તો અહીંયા શું વધ્યા હતા 1 5 4 અને 2 0 અને અહીંયા 11 11 એકુ 11 15 11 એકુ 11 15 માંથી 11 જાય એટલે 4 ઉપરથી ઉતાર્યા 4 તો 11 ચોક 44 44 માંથી 4 હવે આ 2 0 છે તો ડાયરેક્ટ આપણે ઉપર પર લગાડી શકીએ છીએ। તો અહીંયા આનો છેદ ઉડાડ તો અહીંયા શું આવી જશે 14 એટલે કે 1400। હવે અહીંયા વધ્યા શું 1400 અને 100 1400 એને ગુણ્યા 100। હવે 1400 ગુણ્યા 100 કરો એટલે કેટલા થશે 1,40,000। તો એનો કેટલો પગાર થયો 1 લાખ એટલે કે એનો મૂળ પગાર કેટલો થશે 1,40,000। એમાં 10% વધે છે તો કેટલો થાય છે 1,54,000 થાય છે। પણ આપણને શું શોધવાનું છે આ તો વધારો થઈને નવો પગાર હતો પણ જૂનો પગાર છે એનો પહેલે નહોતો એ જોવાનો હતો એ કેટલો થયો 1,40,000। હવે એના પછીનો દાખલો હવે બીજું છે રવિવારે 845 લોકોએ એટલે રવિવારે 845 લોકોએ પ્રાણી સંગ્રહાલયની મુલાકાત લીધી બરાબર। હવે સોમવારે માત્ર 169 લોકો ગયા તો સોમવારે પ્રાણી સંગ્રહાલયની મુલાકાત લેનાર લોકોની સંખ્યામાં કેટલા ટકા ઘટાડો થયો એ શોધવાનો છે। રવિવારે આટલા ગયા અને સોમવારે આટલા ગયા તો રવિવારમાંથી સોમવાર બાદ કરી તો આપણને પહેલાં તો સંખ્યામાં ઘટાડો મળી જાય। સંખ્યામાં ઘટાડો મળી જાય પછી શેમાં જોવાનું છે તો એના ટકાવારી શોધવાની છે। તો કે રવિવારે જો ને અહીંયા લખું છું રવિવારે મુલાકાત લેનાર લોકો હવે રવિવારે કેટલા લોકો મુલાકાત લ્યા 845। પછી છે સોમવારે મુલાકાત લેનાર તો અહીંયા લખું છે સોમવારે મુલાકાત લેનાર લોકો કેટલા હતા 169। તો અહીંયા લખો 100 એટલે કે 169 અને જો રવિવારે 845 અને સોમવારે 169 લોકો મુલાકાતે ગયા તો એમાં કેટલા ટકાનો ઘટાડો થયો છે સોમવારે એ આપણને શોધવાનું છે। તો હવે સોમવારે ઘટાડો ટકાવારીમાં શોધવાનું છે તો પહેલાં આપણને એમને શોધવું પડે। તો અહીંયા લખું છું તો સોમવારે મુલાકાતીઓમાં થયેલો ઘટાડો હવે કેટલો ઘટાડો થાય છે થયેલો ઘટાડો તો ટોટલ રવિવારે ગયા હતા 845 એમાંથી સોમવારમાં ઘટાડો થાય તો 169 એ બેની બાદબાકી કરો એટલે 600 ને કેટલા વધે 76 તો કેટલો ઘટાડો થયો સોમવારે મુલાકાતોમાં 676 જેટલો ઘટાડો થયો। હવે આ ઘટાડાને શેમાં દર્શાવવાનું છે ટકાવારીમાં દર્શાવવાનું છે। તો હવે ટકાવારી શોધ્યો તો ટકાવારી હંમેશા કેટલામાં હોય 100 માં હોય તો ઘટાડાની ટકાવારી પહેલાં તો ઘટાડો કેટલા અહીંયા ઘટાડો કેટલો થાય છે એ પછી અહીંયા રવિવારે મુલાકાત લેનાર એને ગુણ્યા 100। હવે ઘટાડો કેટલો થાય છે 676 બરાબર। અહીંયા જે આપણે શોધ્યું અને ટોટલ મુલાકાતી રવિવારે કેટલા હતા 845 એટલે એને ગુણ્યા કેટલા લઈ લેવાના 100। હવે એના છેદ ઉડતા હોય તો એના છેદ ઉડાડવાના તો એના છેદ ઉડાડીએ આપણે। હવે એના છેદ ઉડાડવાના હોય અહીંયા 100 આવે બરાબર। તો હવે એના છેદ ઉડાડવાના હોય તો 20 50 અને 169 50 845 5 ઉડી જાય અહીંયા વૈતા 20 અહીંયા વૈતા 169। હવે એના આપણે ઉડાડવાના હોય તો આના છેદ ઉડાડ આનો ભાગાકાર કરવાથી તો અહીંયા શું હશે 169 ચોક 676। હવે એનો આપણે વૈધા 20 અને 4 તો 4 દુ એટલે કે 4 દુ કેટલા થશે તો કે 4 દુ 8 અને આ 0 નો 0 એટલે કેટલા આપણે ટકાવારીમાં શોધ્યા એટલે કેટલા ટકા ઘટાડો થયો તો કે 80% ઘટાડો થયો। હવે આના છેદ ઉડાડતા તમને આવડવા જોઈએ એના માટે ભાગાકાર કરી લેવાનું। તો અહીંયા લખવાનું કે 80% શું થયો એમાં ઘટાડો થયો। તો અહીંયા લખું ઘટાડાની ટકાવારી
કેટલા ટકા થઈ? તો કે 80% ઘટાડો થયો, એટલે કે ઘટાડાની ટકાવારી એટલે સોમવારમાં મુલાકાતીઓમાં થયેલ ઘટાડો કેટલો થયો? 80% થાય છે. ત્રીજું, એક દુકાનદાર રૂપિયા 2400માં 80 વસ્તુઓ ખરીદે છે અને તેને 100% નફા સાથે વેચે છે, તો એક વસ્તુની વેચાણ કિંમત શોધવાની છે. હવે એક વસ્તુની વેચાણ, હવે એક દુકાનદાર 2400 રૂપિયામાં 80 વસ્તુઓ ખરીદે છે અને 100% નફા સાથે વેચે છે, તો આપણને શું શોધવાનું? તો 80 વસ્તુઓની નહીં પણ ફક્ત એક જ વસ્તુઓની અહીંયા આપેલું છે. ટોટલ 80 વસ્તુ ખરીદે છે, એમાંથી ફક્ત એક જ વસ્તુની વેચાણ કિંમત શોધવાની છે. તો અહીંયા હું લખું કે દુકાનદારે રૂપિયા 2400માં કુલ 80 વસ્તુઓ ખરીદી છે. હવે એક વસ્તુની ખરીદ, હવે એમાં શું છે? તો કે એક વસ્તુની ખરીદ કિંમત કેટલી છે? તો કે 24, એટલે કે પહેલા તો 2400માં ટોટલ વસ્તુ શોધતા. હવે આપણે એક વસ્તુની ટોટલ 2400 રૂપિયા, એમાં આ વસ્તુ કેટલી લીધી? 80, તો એ બેનો ભાગાકાર કરો તો એક વસ્તુની મળી જશે કિંમત. તો કે હા, તો એના જો આ છેદ ગયો, આ છેદ ગયો. જો એક વસ્તુની ખરીદ કરો, ટોટલ રૂપિયા કેટલા હતા? 2400માંથી વસ્તુ કેટલી લીધી? 80 વસ્તુઓ 2400 રૂપિયા લીધી, તો છેદ તો એક વસ્તુની મળી જાય. તો કે 8 તેરી 24 અને આ 0 ઉપર લગાડી નાખો એટલે 30 થઈ જાય. તો એક વસ્તુની ખરીદ કિંમત કેટલી થઈ? તો કે 30 રૂપિયા એની ખરીદ કિંમત થઈ. તો અહીંયા લખે હવે એમાં, અને એમાં નફાની ટકાવારી કેટલી છે? 16% નફા. ને હવે અહીંયા લખું એક વસ્તુની ખરીદ કિંમત 30 રૂપિયા છે અને એની ટકાવારીના ઉપર નફાની ટકાવારી, હવે નફાની ટકાવારી કેટલી છે? તો કે 16% નફાની ટકાવારી છે. હવે એક વસ્તુ ઉપર થતો નફો, હવે આપણને ફક્ત હવે બે ટકાવારી હંમેશા 100 હોય, તો 30 ગુણ્યા 16 કરો, એના છેદમાં 100 આવી જાય ટકાવારીમાં. તો એક વસ્તુની ટકાવારી શોધી લઈએ નફાની. એક વસ્તુ ઉપર થતો નફો, હવે એક વસ્તુ ઉપર નફો થતો હોય તો શું છે? તો કે એક વસ્તુ કેટલા રૂપિયાની હતી? 30 રૂપિયાની, અને નફો કેટલો હતો? એના ઉપર 16%, તો 16 એના છેદમાં 100. છેદ ઉડતા હોય તો ઉડાડ નાખો, આ 0 ગયો, આ 0 ગયો, બરાબર. હવે એના આ 2 8 16, 2 ગુણ્યા 8, 2 8 16 અને 2 5 10, તો આ 2 2 ઉડી જાય. અહીંયા વધ્યું 3, અહીંયા 8 અને અહીંયા 5. 3 ગુણ્યા 8, 8 તેરી 24, 24ના છેદમાં 5. હવે આના છેદ ઉડતા હોય તો ઉડાડવાના, છેદ નથી ઉડતા તો શું કરવાનું? આનો ભાગાકાર કરી નાખો. જો આ બેનો ભાગાકાર કરો તો જવાબ આવે 4.8 અથવા તો 4.80, 2 ચાલે. તો એમાં આપણને એક વસ્તુ ઉપર થતો નફો કેટલા? 30 રૂપિયાની વસ્તુ હતી, એમાં 30 રૂપિયાની વસ્તુ આપણે ખરીદી છે, તો એના ઉપર નફો કેટલો થાય છે? 4.80 રૂપિયા. હવે એક વસ્તુની આપણે વેચાણ કિંમત, વેખી એટલે વેચાણ કિંમત, એમાંથી મૂળ કિંમત વત્તા નફો. હવે મૂકી એટલે કે મૂળ કિંમત, અને એમાં વત્તા કેટલો છે? નફો ઉમેરવાનો. તો વેચાણ કિંમત એની શોધવી હોય તો મૂળ કિંમત કેટલા રૂપિયાની હોય? 30 રૂપિયામાં પડી હતી એક વસ્તુ, તો 30, એમાં નફો કેટલો હતો? 4.80. તો એની એક વસ્તુની વેચાણ કિંમત બેનો સરવાળો કરો, 30 વત્તા 4.80 એટલે 34.80 રૂપિયા. હવે 34.80 રૂપિયા. તો આમ એક વસ્તુની વેચાણ કિંમત કેટલી થઈ? તો આમ એક વસ્તુની વેચાણ કિંમત 34.80 રૂપિયા છે. ક્વેશ્ચન નંબર 4, એક વસ્તુની કિંમત રૂપિયા 15,500 હતી, તેના પર 450નું સમારકામ કરવામાં આવ્યું, તો 15% નફા સાથે વેચવામાં આવે તો વસ્તુની વેચાણ કિંમત કેટલી હશે? હવે કોઈ પણ એક વસ્તુ હતી, એની ખરીદ કિંમત કેટલી હતી? 15,500. એમાં એના સમારકામનો ખર્ચ તો એ કેટલા હતા? 450 રૂપિયા હતું. તો વસ્તુ એ આપણને કેટલા? હવે તમે એક સાયકલ લીધી, 1000 રૂપિયાની સાયકલ લીધી, એમાં 500નો ખર્ચો કરાવ્યો, તો તમને સાયકલ કેટલામાં પડી કહેવાય? તો કે 1500 રૂપિયામાં. તો એવી જ રીતે આપણને આમાં પણ એ જ શોધવાનું છે. પહેલાં તો વસ્તુની
વસ્તુની આપણે ખરીદ કિંમત જોઈએ તો કે વસ્તુની ખરીદ કિંમત ખકી લખું છું એટલે કે ખરીદ કિંમત 15,500. હવે એમાં સમારકામ ખર્ચ એનો ખર્ચ કેટલો છે 450 રૂપિયા. તો વસ્તુની પડતર કિંમત તમને શોધે તમને એ વસ્તુ કેટલામાં પડી તો કે વસ્તુની પડતર કિંમત બરાબર શું છે તો કે ખરીદ કિંમત વત્તા ખરા જાતે લખી શકો અથવા તો સમારકામ ખર્ચ. હવે વસ્તુની ખરીદ કિંમત છે 15,500 એમાં એનો સમારકામ ખર્ચ કેટલો છે 450. હવે આ બેનો સરવાળો કરો એટલે તમને કેટલું મળે તો કે 15,950. તો વસ્તુની પડતર કિંમત કેટલાની થઈ એટલે આપણે એ વસ્તુ કેટલામાં પડી તો કે 15,950માં. હવે શું છે આટલું થઈ ગયું. તેના ઉપર 15% નફા સાથે વેચવામાં આવે છે. પહેલાં તો તમે હવે સાયકલ ખરીદી 1500 રૂપિયામાં તમને સાયકલ પડી એમાં તમે શું કરો છો 15% નફા સાથે એ સાયકલ પાછી વેચી દો છો. તેવી રીતે આમાં પણ એમ જ છે. તો વસ્તુને તો 15% એ તમારો નફો થયો કહેવાય. તો કે વસ્તુને 15% નફા સાથે વેચવામાં આવે છે. હવે 15% નફા સાથે વેચવામાં આવે છે તો નફો બરાબર પડતર કિંમત એને ગુણ્યા નફાના ટકા. હવે નફો બરાબર પડતર કિંમત એને ગુણ્યા નફાના ટકા છે બરાબર. તો પડતર કિંમત તમારી કેટલામાં પડે છે પડતર કિંમત કેટલી હતી એ તો આપણે અહીંયા નફો બરાબર પડતર કિંમત એને ગુણ્યા નફાના ટકા. તો પડતર કિંમત તમારી કેટલી થઈ 15,950 એને ગુણ્યા નફાના ટકા હંમેશા કેટલામાં હોય 100માં હોય. તો 15% છે તો છેદમાં કેટલા આવી જાય 100 આવી જાય. તો આ 0 ને આ 0 ઉડી ગયો. હવે 10 ને આની સાથે જો છેદ ઉડતા હોય તો ઉડાડવાના અથવા તો આ બેનો ગુણાકાર કરી અને તમે ડાયરેક્ટ તો પહેલાં આપણે 15,900 એટલે કે 15 9 ને 5 એટલે કે 1,595 એને ગુણ્યા 15 કરો એનો ગુણાકાર કરો તમે 2,300 એટલે કે 23,925 થાય છે. અને એને છેદમાં કેટલા વધે છે એના છેદમાં કેટલા જો 2,000 આ બેનો ગુણાકાર કરો ને તમે તો 2,000 એટલે 23,925 આવે છે અને છેદમાં કેટલા વધે છે 10. તો અહીંયા છેદમાં 10. તો આ બેનો તમે ભાગાકાર પછી આનો ગુણાકાર 0 કાઢવો હોય તો અહીંયા એક પોઈન્ટ આપી દઈએ આપણે. જો નીચેની સંખ્યા તો 2 3 9 2 અને અહીંયા શું 1 0 છે તો એક સંખ્યા પહેલાં હોય જેથી સરળતાથી તમને ભાગાકાર કરવાની જરૂર ના પડે. આપણે દશાંશ સંખ્યાઓમાં શીખી ગયા. અહીંયા 2 0 હોય તો 2 સંખ્યા પછી પોઈન્ટ અહીંયા પછી 0 ગમે એટલા આવી શકે છે. એ આપણો શું થાય છે અહીંયા જવાબ. તો એને 15,950માં એને સાયકલ એટલે જે વસ્તુ લીધી હશે એ 23 કેટલામાં એટલે કે એ પડતર કિંમત ઉપર નફો એને કેટલા ઉપર મળ્યો તો કે ટોટલ જેટલી સાયકલ હશે ને આ જો 23,925માં એ સાયકલ શું કરી હશે વેચી હશે. ટોટલ એને 2392 રૂપિયા 0.5 નફો મળ્યો હોય એમ આપણે કહી શકીએ છીએ. તો હજી આપણે એના વેચાણ કિંમત ઉપર નફો જોઈ લઈએ તો એ વેચાણ કિંમત આખા લીધી કેટલાની તો વેચાણ કિંમત બરાબર વસ્તુ વેચી કેટલામાં છે એ શોધી લઈએ. તો વસ્તુની વેચાણ કિંમત બરાબર પડતર કિંમત વત્તા નફો. હવે વસ્તુની પડતર કિંમત કેટલી હતી તો કે આપણે કેટલામાં પડી હતી 15,950 એમાં એને નફો કેટલો થયો તો 2,392.5 અથવા તો અહીંયા 50 લખી શકાય પછી 0 ગમે એટલા આવી શકે. તો આ બંનેનો સરવાળો કરો તો 18,342.5 અથવા તો 50 કોઈ પણ ચાલે. તો આ વસ્તુ એને 15,950માં ખરીદી અને એને વેચી કેટલામાં તો કે 18,342.50માં વેચી. તો એને શું થઈ એની વેચાણ કિંમત થઈ. તો વસ્તુની વેચાણ કિંમત કેટલી થઈ 18,345.50. ક્વેશ્ચન નંબર 5 એક VCR અને ટીવી રૂપિયા 8,000નો એક એમ ખરીદવામાં આવ્યા. દુકાનદારે VCR પર 4%ની એટલે કે ટીવી એટલે કે VCR અને ટીવી ખરીદવામાં આવ્યા અને 8,000નો એક એમ
એટલે એકના 8,000 તો બીજાના 8,000 એવી 8,000માં ખરીદવામાં આવ્યા. દુકાનદારે વીસીઆર પર 4%ની ખોટ ગઈ અને ટીવી પર 8%નો નફો થયો. તો આ વ્યવહારમાં થયેલ નફો કે ખોટ ટકાવારીમાં શોધવાનું છે. તો પહેલાં તો આપણે વીસીઆર માટે જોઈ લઈએ. તો કે વીસીઆર માટે હવે એની વીસીઆરની આપણે ખરીદ કિંમત કેટલી છે? વીસીઆરની ખરીદ કિંમત તો 8,000 રૂપિયા અને એની વેચાણ કિંમત ઉપર કેટલી ખોટ જાય છે? વેચાણ કિંમત ઉપર ખોટ કેટલી જાય છે? જો વીસીઆર છે, વીસીઆર ઉપર 4%ની ખોટ જાય છે, એટલે 4%ની શું જાય છે? એના ઉપર વીસીઆર પર ખોટ જાય છે. તો વેચાણ કિંમતમાં થયેલ કુલ ખોટ શોધવાની. તો વેચાણ કિંમતમાં થયેલી કુલ ખોટ બરાબર હવે ખરીદ કિંમત એને ગુણ્યા ખોટના ટકા. હવે એની ખરીદ કિંમત કેટલી હતી? તો કે 8,000 રૂપિયા એને ગુણ્યા ખોટના ટકા. ટકા હંમેશા કેટલા? ખરીદ કિંમત 8,000 હતી, વીસીઆરની ખોટ કેટલા ટકા ગઈ? 4%. તો ટકા હંમેશા કેટલામાં હોય? 100માં હોય. 4/100 તો 0 0 ઉડી ગયા. અહીંયા કેટલા વધ્યા? 80 અને 4 8 ચોક 32 અને 0 નો 0 એટલે કે કેટલી ખોટ ગઈ હશે? એને 320 રૂપિયા એને વીસીઆરમાં શું 320 રૂપિયા એને શું ગઈ હશે? ખોટ ગઈ હશે. હવે વીસીઆરની વેચાણ કિંમત કેટલી હતી? વીસીઆરની વેચાણ કિંમત બરાબર હવે એની વેચાણ કિંમત શોધવાની. તો કે 8,000 રૂપિયા એટલે ખરીદી, એમાંથી એને 4% ખોટ ગઈ હતી. તો એ આપણે પૈસામાં શોધ્યું તો કેટલા રૂપિયા ખોટ ગઈ હતી? 320 રૂપિયા ખોટ ગઈ હતી. તો 8,000માં એ ખોટ ગઈ હોય તો માઇનસ કરવાનું ને નફો થયો હોય તો પ્લસ કરવાનું. 8,000 માઇનસ 320 એટલે 7,680 રૂપિયા. તો એની વીસીઆરની વેચાણ કિંમત કેટલી થઈ? તો કે વીસીઆરની વેચાણ કિંમત 7,680 રૂપિયા થાય છે બરાબર. વીસીઆરની વેચાણ કિંમત. હવે આપણે ટીવીમાં નફો થયો તો ટીવીની કિંમત હતી એની વેચાણ કિંમત હતી તો કે 8,000 રૂપિયા, પણ એમાં નફો કેટલો થયો? તો 8%નો નફો થયો હતો. તો એ આપણે જોઈએ તો કે ટીવીની હવે ટીવી માટે જોઈએ. હવે ટીવી માટે જોઈએ તો એની ખરીદ કિંમત કેટલી હતી? ટીવીની ખરીદ કિંમત 8,000 હતી, પણ એમાં શું હતું? તો ટીવીની ખરીદ કિંમત 8 અને વેચાણ કિંમતમાં શું હતો? નફો હતો. ખોટ નથી થઈ, નફો કેટલો થયો હતો? તો કે 8% શું થયો હતો? એમાં નફો થયો હતો. હવે વેચાણ કિંમતમાં થયેલો નફો એ શોધવાનો. વેચાણ કિંમતમાં થયેલ નફો બરાબર વેચાણ કિંમત ખરીદ કિંમત એને ગુણ્યા નફાના ટકા. હવે એને ખરીદ કિંમત કેટલી હતી? 8,000. એને કેટલો નફો થયો? તો કે 8% નફો. તો ટકાવારીમાં છે એટલે છેદમાં 100. આ 0 ગયો, આ 0, 8 64 અને આ 0 નો 0 એટલે કેટલો નફો થયો? 640 રૂપિયા એને શું થયો હતો? નફો થયો હતો. હવે એમાં આપણે જોઈએ તો કે ટીવીની આપણે શું જોશું? આટલું મળી ગયું કે એને 600. હવે ટીવીની વેચાણ કિંમત. હવે ટીવીની વેચાણ કિંમત જોવી હોય તો 8,000 રૂપિયા વેચાણ કિંમત કેટલી શોધવા માટે? 8,000 રૂપિયા એને એક ટીવી ખરીદવામાં આવ્યા હતા, એટલે કે એક એમ ટીવી 8,000 એને ટીવી ખરીદી, એમાં 640 રૂપિયા એનો પછી વેચાણ કિંમત શોધાય તો 640 નફો થયો હતો. તો એ બેનો સરવાળો કરવાનો. 8,000 વત્તા 600 નફો થયો હોય તો પ્લસ આવે તો 8,640 રૂપિયા શું થયો એને? એટલે વેચાણ કિંમત કેટલી થઈ? તો કે 8,640. તો અહીંયા લખું છું ટીવીની વેચાણ કિંમત બરાબર કેટલી થઈ? 8,640. હવે 8,640 રૂપિયાની શું થઈ હતી? વેચાણ કિંમત થઈ હતી. તો હવે વેપારીની કુલ ખરીદીની કિંમત, હવે એની ટોટલ કેટલા? બે 8,000 રૂપિયામાં ખરીદી હતી ટીવી અને વીસીઆર. તો બેનો સરવાળો કરવાનો. 8,000માં કુલ ખરીદીની કિંમત શોધવાની છે. એના માટે તો અહીંયા લખું વેપારીની કુલ ખરીદ કિંમત. વેપારીની કુલ ખરીદ કિંમત કેટલી? તો વીસીઆર 8,000 રૂપિયાની અને વત્તા
ટીવી 8,000 રૂપિયાની, 8,000 ને 8,000 કેટલા થાય? 16,000। વેપારીની કુલ ખરીદ કિંમત કેટલી હતી? તો કુલ ખરીદ કિંમત હતી 16,000 રૂપિયા। હવે વેપારીની કુલ વેચાણ કિંમત કેટલી થઈ? તો એણે વેચાણ કિંમત વેચ્યું હતું ને તેમાં એક જો એણે VCR 7,680માં વેચી અને ટીવીની વેચાણ કિંમત ટીવી કેટલામાં વેચી? 8,640। તો એની આપણે ટોટલ વેચાણ કિંમત શોધીએ તો આ બેનો સરવાળો કરી લઉં કે આનો અને આપણે એની વેચાણ કિંમત જે મળી તે આનો આ બેનો સરવાળો કરી લઈએ તો વેપારીની કુલ વેચાણ કિંમત ખરીદ કિંમત કુલ મળી ગઈ 16,000। હવે વેપારીની કુલ વેચાણ કિંમત, હવે એની ખરીદ કિંમત મળી ગઈ, વેચાણ કિંમત પહેલાં તો કેટલી હતી? અહીંયા હતી 7,680 અને બીજી કઈ હતી? તો કે 8,640। તો અહીંયા લખો 7,680 વત્તા 8,640। હવે એ બેનો તમે સરવાળો કરો તો કેટલું થાય છે? તો કે 16,300 એની વેચાણ કિંમત કેટલી? આ બેનો સરવાળો કરો 16,320। તો એની ખરીદ કિંમત કુલ ખરીદ કિંમત 16,000 આવી અને વેપારીની કુલ વેચાણ કિંમત 16,320। તો 320 રૂપિયા શું થયો હોય? નફો થયો હોય એવું આપણે કહી શકીએ છીએ। તો આપણે થયેલ વેપારી થયેલ નફો એટલે એમાં ટોટલ એમાં એટલે કેટલા એટલે એને આપણે લખીએ તો કે અથવા તો પહેલાં તો વેપારીની કુલ વેચાણ કિંમત આપણને મળી। હવે એમાં શું કરવાનું? આટલી વેચાણ કિંમત મળી ગઈ। હવે એકંદરે વેપારીને નફો, હવે ખરીદ કિંમત કરતાં એની વેચાણ કિંમત શું થાય છે? વધારે થાય છે। તો વેપારીનો નફો મળી જાય તો કે કુલ ખરીદ કિંમતમાંથી એટલે કે કુલ વેચાણ કિંમતમાંથી ખરીદ કિંમત બાદ કરી નાખો તો નફો મળી જશે? તો કે હા। તો અહીંયા લખું છું કે વેપારીને મળેલ નફો, વેપારીને થયેલ નફો કેટલો નફો થાય છે? તો કે 16,320માંથી 16,000 બાદ કરી નાખવાના તો કેટલા વધે? 320 રૂપિયા શું થાય છે? એને નફો થાય છે। તો હવે નફાની ટકાવારી શોધવી હોય આમાં તો નફાની ટકાવારી નફો કેટલો થાય છે? 320 રૂપિયા। ટોટલ કિંમત કેટલી હતી? 16,000 એને ગુણ્યા કેટલા આવી જશે? 100। હવે આ બે 0 ગયા, આ બે 0 ગયા, આ ગયા, આ ગયા, 16 એકુ 16, 16 દુ 32। હવે અહીંયા કેટલા વધ્યા? બધામાં ખાલી 2। કેટલા ટકા નફો થયો હશે? વેપારીને 2% નફો થયો હશે। આમ વેપારીને લખી નાખવાનું, આમ વેપારીને 2% નફો થયો છે। નફો 2%, કેટલો નફો થયો છે? નફો 2% થયો છે।